تو ہم خداوند کے خادم کو دعوت دیتے ہیں تاکہ آئیں اور آج کے بعد ہم تک پہنچائیں۔ اسی خداوند کے سنا جلالی اور فضل نام ہے سلام خداوند کا شکر ہے کہ آج صبح ہم اس کی پہلے اس کی حضوری میں ہیں تاکہ اس کی حضوری کا حسن پا سکیں پا سکیں۔ آپ سب نے مجھے بتایا کہ آپ نے صبح کلام سنانا ہے وہاں پر، کل مجھے پرسوں بتایا، کل ہماری گور میٹنگ تھی رائبنڈ میں، ایک بشارتی عبادت تھی، رات کو ہم وہاں سے 12 بجے آئے اور پھر آتے آتے کچھ اور بھی دیر ہو گئی۔ اینی وے خداوند کا شکر ہے کہ آج ہم وقت پر آ گئے ہیں، آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اس بڑی اچھی پرستش کے لیے، اس بڑے اچھے خوبصورت وائر کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، ان خوبصورت گلوں کے لیے، ان بچوں کو خداوند اور زیادہ برکت بخشے اور یہ خداوند کے جلال میں، اس کے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ خداوند کے پاک کلام میں سے آج صبح میں آپ کے ساتھ زبور کی کتاب میں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ زبور 127 ہے، زبور 127 میں آپ کے لیے آج صبح تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ زبور 127 صفحہ نمبر 663۔ جن کے پاس بائبلیں ہیں وہ ضرور نکالیں۔ اب تو ذرا بائبلیں دکھائیں مجھے، بائبلیں دکھائیں، 1 2 3 4 5 6 نیچے کریں، اپنی بائبلیں دکھائیں گے، 1 2 3 بندے بھی نہیں گنتی بائبلیں، کم آن یار، کتنے جو پڑھ سکتے ہیں آپ میں سے؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خداوند کے گھر میں بغیر بائبل کے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بغیر بائبل کے خدا کے گھر میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ خدا کا کلام ہمیشہ ہونا چاہیے۔ میں I'm so proud of you guys. ہر لائن میں بائبل ہے۔ Give them a big hand. ان کو ان سے سبق سیکھ لیں، بینر سے، رائٹ؟ آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یاد دلاتا ہوں، we are the heads۔ گھر کے سربراہ کون ہے؟ بائبل کی تھی، ٹھیک ہے؟ مطلب لگی نہیں سب لکی کیا ہے؟ اونچ کھڑے بینچیاں کرنی ہے، دیکھتے بائبلی کو نہیں پہنا، ساری لائن پر ہی ہے اپنی ٹامے رائٹ۔ لیٹس گو ٹو the word of God۔ خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں کہ خدا آج کیا ہم سے کلام کرتا ہے۔ زبور 127۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔
जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो शख्स, खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। कलीसिया खानदानों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। क्या कभी हमने सोचा है कि एक खानदान की बुनियाद कैसे मजबूत हो सकती है? एक खानदान कैसे मजबूत बनकर मुआशरे में फंक्शन कर सकता है? कैसे हम खुदावंद में एक मजबूत खानदानी यूनिट बन सकते हैं? क्योंकि अगर खानदान मजबूत नहीं है तो फिर कलीसिया भी मजबूत नहीं। खानदान का मजबूत होना, एक यूनिट का, हस्बैंड और वाइफ का आपस में, बच्चों का और पेरेंट्स का आपस में मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत अहम है, बहुत जरूरी। कितने हैं जो हमें शादीशुदा हाथ दिखाए? कितने हैं जो यहां पर हस्बैंड एंड वाइफ बैठे हुए, मियां और बीवी दोनों? 1 2 3 4। तो ये सारा क्या हुआ? What do you think? क्या समझ आ रही है? फैमिली किधर? खानदान किधर? कितने हैं जो बच्चों के साथ यहां बैठे हुए हैं? हस्बैंड भी है, वाइफ भी है और बच्चे भी हैं। हाथ दिखाएं। उतने ही है, वही जो 2 दिन मजबूत है। राइट, मेरा निशाना सही लगा। मैंने इस अंधेरे में तीर चलाया था लेकिन सही लगा। ज़बूर 127 जो है ये खानदान के मुतालिक है। अभी नई नई शादियां भी हुई हैं यहां पर लोगों की, वो भी ध्यान से सुने। ज़बूर 127 खानदान के मुतालिक है। ये ज़बूर खानदान की इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत के बारे में बयान करता है। इस ज़बूर का जो मरकज़ है, इस ज़बूर का जो सेंटर है, इस ज़बूर का जो बुनियादी, इसका जो मीनिंग्स है, माने हैं, वो खानदान है। ये 127 ज़बूर जो है ये खानदान के गिरद घूमता है। पहली आयत जो है वो बयान करती है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए, हम सब घर बनाने के चक्कर में कुछ इंतजार कर रहे हैं, कईयों का बन गया है, कईयों का कभी थोड़ा सा बनने की कोशिश करता है फिर पीछे हो जाता है, कभी आगे कभी पीछे। तो कई मजबूत है, कुछ ढीले हो चुके हैं पुर्जे। तो खानदान अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब है। और हम ये जानते हैं कि चर्च भी सिर्फ उसी सूरत में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसी सूरत में मजबूत हो सकते हैं अगर हमारा फैमिली यूनिट, हस्बैंड एंड वाइफ, खामंद और बीवी का ये
یہ مضبوط نہیں ہے، بندہ کہتا چلو گرجے چلے تو کہ جا تو ہویا میں کی کرنا ہوندا نہیں، ویسے زیادہ تر ایک یہ تو ہی ٹر جا، میں خیر ہے بالا لایا تو رائٹ، میں ذرا باری لا رہا تھی تے منجی دے تان کے کپڑا لے کے تو وہاں باری لاندا ہو۔ اگر یہ یونٹ قائم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تو ہماری کلیسیا ترقی نہیں کر سکتی، ہماری کلیسیا مضبوط نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ یہ زبور جو ہے یہ سلیمان سے منسوب ہے، اس کا لکھنے والا سلیمان ہے، داؤد کا بیٹا، اور آپ جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ ہو گزرا ہے، اور اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ خداوند کی مقدس ہیکل کو تعمیر کرے۔ وہ سمجھتا تھا کہ بلڈ کرنا کتنا مشکل کام ہے، تعمیر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ذرا اس آیت کو سامنے رکھے، میں اس کا بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنایا، داؤد نے گھر بنایا نا خداوند کا، تو وہ سلیمان نے، تو وہ کہتا تھا، سمجھتا تھا اس بات کو کہ یہ گھر بنانا جو ہے is very very difficult کام۔ It is not an easy thing to build a building۔ اور اگر آپ یہاں پر زیادہ تر ٹینڈریز کا کام ہے، ٹھیک ہے، پر اگر آپ کا کام کنسٹرکشن کا کام ہے، آپ گھر بناتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تعمیراتی کام جو ہے، کنسٹرکشن کا جو کام ہے، یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بہت مشکل کام ہے ایک میرج کو بنانا، شادی کی جو زندگی ہے، شادی شدہ زندگی، اس کو بلڈ کرنا، اس کو بنانا ایزی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک اچھی میرج کا آغاز ہو، اچھی میرج مڈل تک جائے، اور ایک اچھی میرج اینڈ تک جائے، بہت مشکل کام ہے، جان جوکھوں کا کام ہے۔ دونوں پارٹنرز کو مل کر اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ سے یہ نہیں ہو جاتی، اپنے آپ سے یہ فنکشن نہیں کرتی۔ کاروبار کی طرح بزنس مین جو ہیں، اب آپ سب اس میں آگے ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بزنس کو بلڈ کرنا کتنا ہارڈ کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ It takes long hours، بہت زیادہ وقت اس میں درکار ہے۔ It takes financial، اس میں روپیہ پیسہ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، روپیہ پیسے کو کاروبار میں جھونکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ It takes extensive training if you are going to build a good business۔ اور اگر ایک کاروبار کو آپ بلڈ اپ کرنے کے لیے اتنی محنت درکار ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یار اسی محنت کر کے مار کے انہوں نے جا کے رکھ دیتا، وہ فلاں نے بہت محنت کی، اس کا کاروبار کتنا چمکا، ٹھیک ہے۔ اگر دنیاوی کاروبار کو چمکانے کے لیے، بنانے کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت ہے، تو کتنی محنت کی ضرورت نہ ہوگی ہم اپنے گھروں کو، اپنی شادیوں کو بلڈ اپ کریں خداوند کے لیے۔ یہ ایسے نہیں ہو جاتی۔
ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ marriage and family are just a very easy, automatically it will build up. یہ automatically build up نہیں ہوں گی آپ کی marriages. اس کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. It won't take a lot of work. میں سمجھتا ہوں کہ سلیمان بادشاہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ بلڈ کرنے کے لیے چاہیے، بلڈ کرنے کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ مین کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک اچھا کانٹریکٹر، ایک اچھا ٹھیکیدار چاہیے آپ کو. آپ کی بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے لیے ایک اچھا ٹھیکیدار چاہیے جو سمجھتا ہو کام کو، کہ اس کی بنیادیں کیسی ڈالنی چاہیے، اس کا سٹرکچر کیسے ہونا چاہیے. ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اچھی بلڈنگ بنانے کے لیے ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اچھے جنرل کانٹریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تبھی تو سلیمان بادشاہ نے ہیرام کو ایک جنرل کانٹریکٹر کے طور پر بلایا تھا تاکہ وہ ہیکل کی تعمیر کرے. جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر پتہ چلتا ہے کیونکہ جب سلیمان نے ہیرام کا انتخاب کیا وہ اس لیے کہ کیونکہ وہ بہت بڑا ماہر اور لائق شخص تھا، اس لیے سلیمان نے اس کو بلایا کہ وہ اس کے لیے خدا کی ہیکل جو ہے اس کو تعمیر کرے. اگر ہم ایک اچھا خاندان، ایک اچھی میرج بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک اچھے کانٹریکٹر کی ضرورت ہے. آمین. ایک اچھے کانٹریکٹر کی، اچھے جنرل کانٹریکٹر کی ہمیں ضرورت ہے. اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے، اکارت ہے. خداوند یسوع المسیح کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس زمینی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ بڑھئی کی دکان میں وہ بڑا ہوا، کارپینٹر کی دکان میں وہ بڑا ہوا. چونکہ وہ ایک کارپینٹر تھا اس لیے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کیسے ایک بے ترتیب لکڑی کو شیپ دی جا سکتی ہے. آئی ود می؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یسوع مسیح ایک بہترین کانٹریکٹر ہے. یسوع مسیح ایک بہترین کاریگر ہے. یسوع مسیح ایک بہترین انجینئر ہے. وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے ایک بے ترتیب لکڑی کو لے کر اس کو شیپ دی جا سکتی ہے. اچھا جواب ہے. یس. وہ جانتا ہے کہ اس بے ترتیب لکڑی سے ایک ایسی کارآمد چیز بنائی جا سکتی ہے. آمین. اور وہ نہ صرف آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا پر چیزیں بناتا رہا، ان کو شیپ دیتا رہا، ان کو خوبصورت بناتا رہا، ان کو کارآمد بناتا رہا، پر وہ آج بھی آسمانوں پر بلڈ کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ آج بھی آسمانوں پر بیٹھا ایسے نہیں بیٹھا ہوا، وہ آج بھی ہمیں شیپ کر رہا ہے اور آج بھی وہ ہمیں بنانے اور سنوارنے میں لگا ہوا ہے. اس کے ہاتھوں میں آ جائیں، اس کے ہاتھوں میں آ جائیں، وہ آپ کی بے ترتیب شکل کو خوبصورت شکل بنا دے گا. وہ آپ کے بے ترتیب خاندان کو ایک خوبصورت خاندان بنا ڈالے گا اور آپ کی بے ترتیب زندگی کو وہ ایک خوبصورت زندگی میں ڈال دے گا. وہ ہمارے گھروں کو بنانے میں لگا ہوا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو بنانے میں لگا ہوا ہے، وہ ہمارے فیوچر کو بنانے میں لگا ہوا ہے، وہ ہمارے مستقبل کو بنانے میں لگا ہوا ہے. کیوں؟
کیونکہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں. ہاں کیا کر رہا ہے وہ؟ پریپیئر کر رہا ہے. آسمانوں پر وہ بلڈ کر رہا ہے جگہ میرے اور آپ کے لیے. مینشنز بنا رہا ہے, بہترین گھر بنا رہا ہے میرے اور آپ کے لیے. کیا وہ خالی نہیں وہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. آمین. آپ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ آمین. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ بلڈنگ بنانے میں انوالو ہے, ہمارا فیوچر بنانے میں انوالو ہے. اور نمبر 2, وہ انوالو ہے ہمارا ایمان کو بنانے میں, ہمارے فیتھ کو بڑھانے میں انوالو ہے. وہ ہمارا فیتھ, ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. The church, he said, on this church, on this rock, I will build my church. اس چٹان پر میں اپنا گھر بناؤں گا. یہ کہا نا اس نے پترس سے, ذرا تو پترس ہے اور اس چٹان پر میں اپنا گھر بناؤں گا. اور وہ ہمارا فیتھ آج بھی بنانے میں لگا ہوا ہے, ہمارا فیوچر بنانے میں لگا ہوا ہے. اور نمبر 3, he is interested in building a home for your family. آپ کے خاندان کے لیے بھی وہ گھر بنانے میں لگا ہوا ہے. اور اسی لیے لکھا گیا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے, رائٹ, خداوند آپ کا خاندان بنانے میں لگا ہوا ہے. خداوند نے آپ کو جوڑا ہے, خداوند نے آپ کو ایک کیا ہے, خداوند نے آپ کو سال ہر سال سے اکٹھے رکھا ہے. وہ آپ کو بنا رہا ہے, وہ آپ کو شیپ دے رہا ہے, وہ آپ کو ترتیب دے رہا ہے, وہ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے, وہ کام چھان کرتا رہتا ہے آپ کی زندگی میں, آپ کو بنانے میں, وہ ہماری فیملی بنانے میں, ہمارا گھر بنانے میں وہ لگا ہوا ہے. شادی جو ہے, میرج جو ہے, خاندان جو ہے, یہ بلڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. It's take hard work and it's take a good general contractor. یسوع مسیح کے علاوہ اور کون بہترین کانٹریکٹر ہو سکتا ہے ہماری زندگی کو بنانے کے لیے؟ یسوع مسیح تجربہ کار بلڈر ہے, وہ بہت ماہر کاریگر ہے. آپ کیسے کہیں گے, کیسے وہ ماہر کاریگر ہے؟ بائبل میں لکھا ہے جب زمین کی بنیاد ڈالی گئی, جب زمین کی بنیاد کے نشان لگائے گئے, تو وہاں پر وہ ماہر کاریگر کی مانند موجود تھا. جب زمین اور آسمان کی حدیں مقرر کی گئی, جب زمین کی حدیں خدا نے بنائی, تو اس وقت خداوند یسوع المسیح وہاں پر ایک ماہر کاریگر کی صورت میں موجود تھا. پڑھے جا کر مثال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 30 آیت, اور ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی 4 آیت نوٹ کر لیں, گھر جا کر اس کو پڑھیں. وہ بہترین ماہر کاریگر ہے. اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ ابراہیم نے انتظار کیا. He waited for that city which has foundations, whose builder and maker is God. ابراہیم اس شہر کا منتظر تھا, اس شہر کا وہ انتظار کرتا تھا جس کا میکر, جس کا بنانے والا کون ہے؟ خدا. عبرانیوں 11 باب اور اس کی 10 آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے. میرے عزیزو, گھر بنانے والا, خاندان بنانے والا ممار کون ہے؟ خدا. اور یسوع کون ہے؟ خدا. آمین. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور سلیمان اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھتا اور جانتا تھا. فیملی بنانا اور اسے سنبھالنا, اسے چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے.
फैमिली बन सकती है छोटी सी, हम शादी हो जाएगी, 4 माँ को 4 बहन ला देंगे, काम सीधा हो जाएगा। लेकिन ये सीधा नहीं है, ये बहुत उठा काम है। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है, इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, इसके लिए अक्लमंदी की ज़रूरत है, इसके लिए बड़े होशियार होकर चलने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इसको जोक न समझिए कि आपने अब शादी होगी चलता रहेगा, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं चलना काम। It's very important. You have to be very careful. There is no quick fix. There is no quick fix when it comes to the marriage, when it comes to building a family. A wedding is a piece of cake. आसानी से वेडिंग हो जाती है। माँ बाप ने फैसला किया, माँ बाप ने, आजकल तो अमूमन तो यही होता है, पहले हम एक दूसरे होता है, थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, और फिर हम माँ बाप को कह देते हैं जी ठीक है, तो फिर माँ बाप बेचारा कहता है चले ठीक है जी, जहाँ रिश्ता पूछ लो जाके, राइट, ऐसे होता है ना। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये बड़ा अहम बात है, बड़ी अहम बात है। It's just a few minutes का ये काम नहीं होता, but marriage and family will take a long time. It will take your whole life to build your family. लोग शुरू में बड़े ठीक होते हैं, लेकिन तो 2-4 दिन के 5 दिन 10 महीने के बाद, साल के बाद डंडा शुरू, राइट, वो किधर गया अल्लाह, खुदकशियां भी हो जाती है, मैं मर जाना चाहिए, राइट, वो डंडा धारी शुरू हो जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। राइट, सुलेमान इस बात को समझता है, इसलिए वो चुनौती देता है, इसलिए वो कहता है, चैलेंज करता है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार होती है। ये मेरे चीजों अलावा सी एक और बात है कि घर, आप बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, बोर हो रहे हैं ना, बात कर 10 मिनट रह गए। 10 मिनट रह गए ना, क्यों गए? रह गए 10 मिनट में कोशिश करता हूँ मैं इसको बंद करूँ। घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, उसकी बुनियाद रखी जाती है, ठीक है, घर उसकी फाउंडेशन जो है वो बनाई जाती है। चनाचे एक खानदान, कामयाब खानदान के लिए जो फाउंडेशन है वो क्या होनी चाहिए, उसकी फाउंडेशन जो है वो गॉड ओरिएंटेड होनी चाहिए। हमारी बुनियाद जो है उसकी बुनियादों में, शादी की बुनियादों में, मियाँ बीवी की रिलेशनशिप के जो बुनियाद है वो खुदावंद पर और उसके कलाम के ऊपर। नहीं कर तो मुश्किल दास देता ये काम। बीवी को और हस्बैंड को उनकी जो बुनियादें हैं, उनकी जो शुरुआत है वो खुदा के कलाम के ऊपर होनी चाहिए। हाथ रख लेते ने, बोल के भूल जाते ने कि हाथ भी रखे हाथ चल वो एवं पादरी ने आगे बढ़ा देता। वो हमारी जो फैमिली की जो पहली बुनियाद है वो गॉड ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऐसे खानदान की जिंदगी में राज करता हो खुदा, वो गॉड ओरिएंटेड फैमिली है जिसकी जिंदगी को कंट्रोल करता हो, जिस वाइफ को खुदा कंट्रोल करता हो, जिस हस्बैंड को खुदा कंट्रोल करता हो, जो वो गॉड ओरिएंटेड फैमिली होती है। ऐसे अफराद के खानदान अपने जाती, अपने खानदानी फैसले खुदा की मर्जी के साथ करते हैं, वो गॉड ओरिएंटेड फैमिली होती है। और यकीनन दुनिया उनके फैसलों पर, उनके तर्ज जिंदगी पर असरअंदाज नहीं हो सकते। वो दुनिया की बातों का लिहाज नहीं रखते, बल्कि वो खुदा की बातों का लिहाज रखते हैं। ये गॉड ओरिएंटेड फैमिली होती है। ऐसे लोगों की जिंदगी का पहली बुनियादी जो बात है वो ऐसे लोगों की होनी चाहिए, फिर वो कामयाब जिंदगी जो है वो बन सकती है, कामयाब फैमिली हो सकती है, कामयाब हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं अगर उनकी जो बुनियाद है वो गॉड के ऊपर हो, कलाम के ऊपर हो, और खानदान की जो अथॉरिटी है वो खुदा है, बंदा कोई अथॉरिटी नहीं। ओके,
अभी मैंने कहा था कि बंदे से हेड होंगे ना, हेड होने को नहीं, खुदा हेड है। ओके चौड़े हो जाना, खुदा हेड है, आप नहीं आएंगे। ओके डोंट वरी, ये हेड होने को नहीं है, खुदा हेड है। आमीन, खुदा हेड है, खुदा अथॉरिटी है, हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है, हमें रोक ना पाया करो। ओके, खुदा जो है वो हमारा अथॉरिटेटिव बॉस जो है वो खुदा है। आप याद रखें कि आपके ऊपर कोई निजायज रोक नहीं डाल सकता। ओके, खुदा जो है वो अथॉरिटेटिव है, खुदा इख्तियार रखते हैं हमारे खानदान के ऊपर, हमारे खानदान को जो हुकूमत करता है हमारे खानदान के ऊपर वो खुदा है। अगर आप खुदा के लोग हैं तो हमें खुदा का कलाम रूल करता है। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 18 आयत को देखें, उस पर गौर करें तो मालूम होता है कि खुदा है जो जिसने सबसे पहले एक खानदान की बुनियाद रखी। किसने बुनियाद रखी? खुदा। पैदाइश 2 बाब 18 आयत कैसे वहां लिखे है, और खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा, उसकी मानद मददगार बनाऊंगा। खुदा ने आप पर रहम किया, खुदा का शुक्र करें, हमें रोक ना पाया कर डंडा लेकर पीछे चढ़ रोटी नहीं पकाई पानी नहीं मत गंद पे हमें औखे न होया करो। खुदा ने आप पर रहम किया। आमीन। आदम खुदा ने किया, आपकी क्या हैसियत? हालेलुया, हालेलुया। खुश हैं आप? हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन बात कर रहा है? Who is talking? God. Amen? God. God is the one who has established the institution of marriage. ये जो शादी का जो बंधन है, इसको किसने शुरू किया है? ये पाक है, इसकी इज्जत किया करें। ओके, ये पाक है, इसकी इज्जत के लिए खुदा ने इसको शुरू किया है। गॉड हैज स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन। लोगों ने आज दुनिया में इसको बदनाम कर दिया है, दुनिया में इसको लोग इसकी परवाह नहीं करते इंस्टीट्यूशन की, पर खुदा का शुक्र हो मुल्क पाकिस्तान के लिए जिसमें अभी तक हम लोग इसकी इज्जत करते हैं, हम इसका पालन करते हैं। इस इंस्टीट्यूशन को आज भी बड़ी अहम कदर की निगाह से देखा जाता है। मैरिज इज़ अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन। ये इलाही खुदा का मंसूबा है, इलाही खुदा का प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए से खुदा एक फैमिली का आगाज़ करता है। फैमिली इज़ अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, दिस इज़ गॉड्स आइडिया, किसी बंदे का आइडिया नहीं है। आजकल आपके पास बहुत आइडिया होते हैं, मेरा ख्याल है अंज कर लिए, है ना? आपके पास बहुत आइडिया है। मैंने भी अभी एक आइडिया दिया, इसके उनको उठा कर हमारे बहुत आइडिया होते हैं, राइट? पर मैरिज का आइडिया किसका? राह का आइडिया, तो उसका ख्याल किया मेरे भाई, उसको अपनी जिंदगी पर हुकूमत करने दें। आमीन। इसलिए होशियार रहें, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी होशियार रहें, जिनकी होने वाली है वो सीखें, राइट? ऐसे ही अपनी जिद में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश न करें, ठीक है? नहीं आना तो ना आया, मैं नहीं जाना। हाँ? एक दूसरे के खानदानों को नीचा दिखाने के लिए अपनी अना और इज्जत नफ्स की खातिर इस मुकद्दस रिश्ते के साथ खेलना बंद करें। ये बड़ा संजीदा रिश्ता है, इस पर गौर किया करें कि खुदा ने ऑर्डेन किया है, खुदा ने इसे बनाया है, खुदा ने इसको परवान चढ़ाएं खुदा की पाक हजूरी को इसमें रखें। सो वी मस्ट ऑनर गॉड
and learn from him how a family is put together. कैसे खानदान को जोड़ के रखा जा सकता है, कैसे हमने मियाँ बीवी ने जोड़ के रहना है, कैसे हमने अपने बच्चों को इकट्ठे रखना है, मियाँ बीवी और बच्चों के दरमियान जो रिलेशनशिप है कैसे हमने उसको मजबूत रखना है, कैसे इनको परवान चढ़ाना है. We must get God's instruction in our family. और खुदा की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किधर है? ये इंस्ट्रक्शन बुक है. एक मशीन की एक क्या होती है, एक बुक होती है, इसको क्या कहते हैं, जिसमें मैनुअल उसका होता है, ठीक है. उसके अंदर उस मशीन का सारा तरतीब लिखी होती है कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, ठीक है. तो ये ज़िंदगी को, मैरिज को ऑपरेट करने के लिए ये मैनुअल है. खुदा ने ये मैनुअल दिया है, इसके मुताबिक हमने अपने ख़ानदान को ऑपरेट करना है. इसके ज़रिए हमने अपने ख़ानदानों को, अपनी ज़िंदगियों को, अपनी मैरिज को ऑपरेट करना है. कलाम मुक़द्दस हमारे घरों में है, हमारे हाथों में है. हमने इसे अपने दिलों में हमने रखना चाहिए, क्योंकि जो कलाम में लिखा है जो दिल के अंदर होता है वो ज़ुबान पर राइट है ना, वो अंदर क्या है, राइट. तो जो अंदर होगा वो ही बाहर. तो कलाम जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि कलाम हमारे कदमों के लिए चराग और हमारी राह के लिए रोशनी है. मेरे अज़ीज़ों, द बाइबल हैज़ प्रिंसिपल्स, खुदा के कलाम के असूल हैं, एंड इसके अंदर वादे हैं जो जिन पर चलकर, जिनको मानकर हम मदद हासिल कर सकते हैं एक अच्छा ख़ानदान बनाने के लिए. आवर फैमिली विल बी ए फैंटास्टिक फैमिली अगर हम फेथफुली खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें. कलाम की रोशनी में चलने के लिए इतनी अपनी और अपने ख़ानदान की रहनुमाई करें, उसकी इज़्ज़त करें, कलाम की इज़्ज़त करें. अगर आप कलाम की इज़्ज़त करेंगे तो आप अपनी वाइफ की भी और अपने हस्बैंड की भी इज़्ज़त कर सकेंगे. अगर आप कलाम की इज़्ज़त नहीं करते तो फिर आप अपनी वाइफ की और अपने खामन की भी इज़्ज़त नहीं कर सकते. इसके जो अंदर जो असूल हैं, इसके अंदर जो वादे हैं, उन पर खड़े होकर अपने अपने घर और अपने अपने ख़ानदान पर नज़र करके एडजस्टमेंट करें, उसको आगे पीछे करें. कलाम को मौका दें मेरे अज़ीज़ों कि वो हमारी ज़िंदगी के रखनों को फिल करें. हमारी ज़िंदगी के अंदर जो गैप्स हैं, वो छोटी मोटी जो बातें हैं हमारे दरमियान में, खामद के दरमियान, बीवी के दरमियान, बच्चों के दरमियान में जो छोटी छोटी बातें हैं, कलाम को मौका दें कि उन रखनों को कलाम जो है वो पूरा करे, उसको फिक्स करे. क्योंकि कलाम में लिखा है कि हम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते. कलाम से जुदा होकर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते. यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 5 आयत में ये बात लिखी हुई है. आए अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें. अब वक्त नहीं है कि मैं बाकी बातें आपके साथ शेयर करूं. इसके 4-5 और असूल हैं, तो किसी वक्त फिर खुदा ने मौका दिया तो आई विल टॉक अबाउट मोर लेटर. पर आज इतना ही काफ़ी है कि पहला जो असूल है एक कामयाब ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए, वो गॉड ओरिएंटेड होनी चाहिए कि खुदा हमारी ज़िंदगियों पर, खुदा हमारी फैमिलियों पर, खुदा हमारे दिलों पर राज करे और हम खुदा के कलाम को मौका दें कि वो उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी के अपने ख़ानदानी फ़ैसले जो हैं वो कर सकें. अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में चलें. खुदा